در نخستین روز بهار نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادیро مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 مارس است و من شعله گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. امروز در برنامه مرزها برداشته میشوند در گذرگاه‌های تاجیکستان و ازبکستان که سالهای طولانی بسته بودند. امروز موسیقی صدا میدهد و مردم آزادانه روان میکنند. владимир путин дар паёми солонааш аз тавонмандии ҳарбии русия ситоиш кард, вале эътироф намуд ки шумораи афроди камбизоат дар ин кишвар зиёд шудааст. ва наздикони иштирокчии ҷанги афғонистон ки ҳамзамон муаззини собиқи масҷиди ҳам будааст ба салафӣ шудани ӯ бовар надорад. ман мисол почама боло мекунам дар намоз марҳамат ичи масалафиюм. вазорати умури хориҷии тоҷикистон эълон кард ки имрӯз дар марз ба узбекистон 9 гузаргоҳ расман мавриди истифода қарор гирифт. яке аз гузаргоҳҳои бозшуда саразм ҷартепа аст ки дар канори шаҳри панҷакент ва дар сарҳад бо самарқанд қарор дорад. девори байни ин гузаргоҳро ки бо номи девори каримов маъруф буд, рӯзи 18 феврали имсол вайрон карданд. дар миёни марзи тоҷикистону узбекистон 16 гузаргоҳи марзӣ воқеъ аст ва то ин дам танҳо як гузаргоҳ дар шаҳри турсунзода ва як гузаргоҳи дигар дар ноҳияи масҷов фаъол буд. تبارای 20 سال باز اکم دیدیم با وی معامله رحمت پرزیدنت پیشوای ملت بر رحمت من یک گروه دیدم شما دشوار بود رفتم من نمیتونستم رفتم پاسپورت نبود پاسپورت شرایط نبود کردم ویزا با интизор меравад нахустин қатори мусофирбар аз Кулоб ба Москав ба воситаи роҳи оҳани хошади Амузанг рӯзи 7 марти имсол ҳаракат кунад. мақомоти вазорати умури хориҷии Тоҷикистон гуфтанд ки ин рӯзро мардуми ду кишвар дербоз интизор буданд. рӯзи 1 март дар Москав президенти Русия Владимир Путин бо паёме ба мардуми ин кишвар муроҷиат кард. ин 14-умин паёми солонаи президенти Русия аст ки дар арафаи интихоботи раёсати ҷумҳурии 18 март дар ҳузури аъзои ду палатаи парламент, додгоҳи конститутсионӣ ва симоҳои шинохтаи соҳаи илму фарҳангу соҳибкорони маъруфи Русия тақдим мешавад. Владимир Путин саъй дорад бори 4 президенти Русия интихоб шавад. ӯ ҳушдор дод ки агар Русия аз нуқтаи назари иқтисодӣ рушди чашмрасе пайдо накунад, ин кишвар соҳиби ихтиёриро аз даст хоҳад дод. ӯ ҳамчунин эътироф кард ки солҳои ахир шумораи мардуми камбизоат рӯ ба афзоиш ниҳодааст. дар натиҷаи буҳрони иқтисодӣ камбизоатӣ рӯ ба афзоиш гузоштааст. имрӯз 20 миллион нафар шаҳрвандони Русия камбизоат ҳастанд. дар муқоиса ба соли 2000 ки камбизоатӣ 42% буд, ҳоло ин рақам кам аст, аммо ҳанӯз ҳам мизони камбизоатӣ ғайри қобили қабул зиёд аст. ҳамзамон Путин ба зарурати беҳбудии низоми тандурустии кишвар ва сиҳати мардум таъкид намуд. ба гуфтаи ӯ таҳкими нирӯҳои мусаллаҳ ва ба вижа беҳбуди инфрасохтори минтақаи Арктика аз манфиатҳои ҳаётан муҳими ин кишвар аст. коршиносон дар навбати худ мегӯянд дар интихоботи президентии Русия касе рақиби воқеии Путин нахоҳад буд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Кумитаи давлатии амнияти миллӣ нафареро дар ноҳияи вахш бо гумони омода ва овехтани 5 парчами сиёҳи гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ боздошт кард. аз ин мард Қурбоналӣ Партоеви 31 сола ном бурда мешавад ки ин парчамҳоро 15 феврал дар зери боми ширкати марбут ба бародарзодаи Саид Абдулоҳи Нуриро овезон кардааст. ба таҳқиқи ин қазия ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ машғул буд ва нахуст аз ӯ мепурсам ки фарди гумонбар бо кадом ҳадаф ин корро анҷом додааст. شهلا در گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ما دیدیم که قربانعلی پرتویف ساکن 31 ساله ناحیه وخش از روی کینه و عداوت نسبت به نصرت الله سعیدов یکی از پیوندان سعید عبدالله نوری سابق رهبر اتحاد مخالفین تاجیکستان از روی کینه و عداوت در بام خانه او پرچم‌های سیاهی گروه تندروی دولت اسلامی را گذاشته است. مقامات گفتند که این پرچم‌ها به نصرت الله سعیدов هیچ ربطی ندارد، بلکه قربانعلی پرتویف از روی کینه و خصومت که پیشتر با نصرت الله سعیدов سری کدام مسئله جدی بحث داشتند، این پرچم‌ها رو به خاطر به اصطلاح پدسته و در بالای بام او گذاشتند. مقامات گفتند که قربانعلی پرتویف باور داشته است که پس از آنکه این پرچم‌ها از بالای بام نصرت الله سعیدов پیدا می شوند، او را مقامات جزای سخت‌تر می دهد. ولی شهلا مقامات گفتند که این جوانی که این کار را انجام داده است عضو گروه تندروی دیش نیست، بلکه تنها به خاطر قصاص گرفتن این کار را انجام داده است.
خب مومن برافروختن پرچم‌های گروه تندروی دیش در حدود تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات کشور در 3 سال اخیر از بازداشت و زندانی کردن چند گروه جوان‌ها به همین عیب خبر دادند. اصلا آیا معلوم است که این جوانان رو چی تحریک می‌دهد؟ واقعا درست گفتید شهلا. سالهای 2015 و 2016 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان پرچم‌های آویخته سیاه گروه تندروی دولت اسلامی را پیدا کردند و در ارتباط با این بیشتر از 20 نفر در تاجیکستان دوام 2 سال بازداشت شد. مقامات آن زمان گفتند که واقعا این جوانها گمراهانه به دام تبلیغگران گروه تندروی دولت اسلامی افتادند و با فرمان و دستور به واسطه آنها پرچم‌های بیرق تندروی دولت اسلامی را نقاشی کرده، اون شکل داده و در خیابان‌ها و در جای‌هایی که با آنها فرمان داده میشد آویختند. این جوان‌هایی که با این اتهام بازداشت شدند از 10 تا 15 سال حکم زندان گرفتند. با در نظر داشت این به گفته مقامات تاجیکستان محض قربانعلی پرتایف میخواست این پرچم‌ها رو در بام نصرت الله سعیدوف گذارد تا اون رو مثل پرچمبرداران سابق گروه تندرو جزای سخت‌تر بدهند. فهمم. تشکر مومن. بیننده عزیز، اگر برای شما این موضوع جالب بود و شما میخواهید راجع به آن نظر و اندیشه هایتان رو بنویسید، پس به سامانه ما www.azadi.org بروید و این مطلب رو پیدا میکنید. برنامه خبری رادیو آزادی رو ادامه میدهیم. بازگشت اولین اویله‌ها از افغانستان به پاکستان بعد از موافقت دو کشور آغاز یافت. سال 2014 وقتی که حکومت پاکستان در منطقه قبیله‌های وزیرستان عملیات نظامی بر ضد طالبان پاکستان را شروع کرد، مردم زیاد به خاک افغانستان فرار نمود. روز سه‌شنبه 50 اویله پاکستانی توسط گذرگاه غلامخان به پاکستان برگشتند. مقامات پاکستان ثبت نام بازگشته‌ها را شروع کرده است. اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در ناحیه فرخور تحقیق پرونده مؤذن دولتی یکی از مسجدهای این منطقه ادامه دارد که او را به افراطگرایی متهم میکنند. کریم عبداللهیف را آخر ماه انور دستگیر نمودند و میگویند که او ایده‌های افراطی را ترغیب میکرد، ولی فرزندان و خویشاوندانش بر اینند که به کریم عبداللهیف تهمت زدند. طاهری سفر موضوع را ادامه میدهد. سندهای کریم عبداللهیف، سابقه‌دار جنگ افغانستان و مؤذن سابق مسجد دهه در فرخار. پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود. میگه که اکو میگه که 12 نفر شهیده که امیران سلفی است. 12 نفر با گفت امنو چون که امیر شهیدی بگیسن که امیر عبداللهیف کریم دامینویچ سلفیه. کریم عبداللهیف را ماه انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل‌های ثابت دارند که او عقیده‌های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید به غیر از دهقانی دیگر کاری نداشت. همین هتل درخت پیوند میکنند، سودو میکنند درخت پیوند. بود یک شخص تیر زنی سهمیه دورین جدو کردگیان همونجا گندم و پخته و غنخیری کنید. خلاصه که زندگی را روی همین پیش میبریم. فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد. همین همسایه هم چه همسایه قطیمه دویم نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد. خود جاین من میپرسید نامجا قطیمه گرم میومد، من اینجا گرم میزدیم. اولی مرا یا من سر روز میگشتم چه خیلی که در اولی میگشتم مرا نمیگفت. همسایه تو خیلی او خیلی تو خیلی ایش دینه ایش اسلام میسول دین اسلام یا تو خیلی کو مرا گفتگی نیست. اجی مرا نمیپرسید یگان بار که نماز میخونی نمیخونی. کریم عبداللهیف تقریباً 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل اسمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینیش پرسیدند. یک ادعا این است که عبداللهیف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز می‌خواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند. ما این انسان کو با تهمت بستان شناندگی. ما مثال پوچم بالا میکنم در نماز مرحمت
ای چی ما سلفیم یا ما سلفیم چی سلفی گرد دارم یک آدم سرخمی پرستویه یکم کسانه زوری میکنه نه چی اکی ما اینم خودم یکم کسانه میوازه کس بگه اینا چطوری میکنی همون مسئولیتاش میتونم که حادثه خیلی با یکم کس یکم مسئولیت دواگی نیست یکم کار کارگی نیست. در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه مینامند و میگویند قربانی تهمت افرادی شدند که با آنها خصومت دارند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. تاجیکستان سال گذشته با فروش евробондها با مدت 10 سال 500 میلیون دلار به دست آورد. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه روغن خرج خواهد شد. ماه فوریه وزارت مالیه نیز اعلام کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد این نیروگاه صرف کردند. اما به نظر میرسد بعضی از سازمان‌های مالی بین المللی از عاقبت پرداخت این مبلغ‌ها با فایزهای گران نگران هستند. بانک رشد آسیا گفت فروش евробондها برای بنیاد نیروگاه روغن اگر کاری درست هم باشد ولی برای اقتصاد تاجیکستان گران می افتد. پردیپ شریوسته و روز 28 فوریه در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت بازگردانیدن فایزهای евробондها که برای تاجیکستان 500 میلیون دلار آورد آسان نیست. اما مسئله باید تنها برای فایز آن از بودجه خود 35 میلیون دلار جدا کند. یعنی این قرض با فایز 7.1% گرفته شده است که برابر 1 از 16 حصه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. ما می‌فهمیم که چنین شرایط برای تاجیکستان ناگزیر بود و در روند تصمیم گیری حکومت تاجیکستان در این باره چند مسئله دیگر نیز مطرح بود. بنابر افزایش یک باره قرض خارجی تاجیکستان بانک آسیایی رشد امسال به کشور قرض نمی‌دهد. نماینده بانک گفت امسال به تاجیکستان در حجم 160 میلیون دلار کمک به بازگشت می‌کنند. از جمله 90 میلیون دلاری آن برای ساختمان راه دوشنبه باختر و 45 میلیون دلار برای بهبود شبکه آبرسانی دوشنبه خرج می شده است. تحلیلگران میگویند نگرانی بانک آسیایی رشد اساس دارد. مسئله در سالهای 2008 وقتی که قرض تاجیکستان از همان وقت 40% از مجموع محصولات داخلی بالا شد و همان وقت بانک آسیایی رشد به دادن گراند 100% یعنی گراند گذشته بود و حاضر هم وقتی که دید که از همان حد مقرر شده یعنی 40% حد قرض بیرونی تاجیکستان گذشت، این انستیتوت مالیوی به دادن گراند یعنی 100% گراند گذشت. تاجیکستان سال گذشته اولین بار در تاریخ خود در بازارهای جهانی евробонд فروخت تا از حساب آن نیروگاه روغن را بسازد، اما قرض خارجیش به مرز 3 میلیارد دلار نزدیک شد. قرضی که میتواند اقتصادی ضعیف به مثل تاجیکستان را به ورطه ورشکستگی و یا دفالت اندازد. و یک خبر دیگر در شهر مکه عربستان سعودی با مساعدت صاحبکاران تاجیکستان و عربستان مرکز فرهنگی و خدمترسانی قلعه توجیک افتتاح یافت. مرکز مذکور با استفاده از فرهنگ معماری ملی، نقش و نگار و با اصول کنده‌کاری تاجیکانه بنیاد یافته است. در اینجا همچنین به ساکنان شهر مکه طعام‌های ملی توجیکی پیشنهاد خواهد شد. بنیاد مرکز تاجیکان در شهر مکه با عنوان پایداری دوستی در حالی است که سالهای اخیر میلیون‌ها دلار کمک‌های بلاعوض و قرض‌های امتیازناک سعودی به تاجیکستان اختصاص شده است. نگفته نماند که سال گذشته رفت و آمد دیپلماتی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی نیز افزایش یافت. برای پیدا کردن معلومات بیشتر این خبر و گزارش‌های دیگر مهم روز از سامانه ما www.azadi.org استفاده کنید. با ما شما در جریان تحولات خواهید بود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.